الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اردو میں فوریکس ٹریڈنگ کے سلسلے کا یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فوریکس کی تعریف، واٹ از فوریکس، یہ بتائیں گے۔ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے، اس کو کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، کیسے انسٹال کرتے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ کیسے کرتے ہیں۔ ہم آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیں گے فوریکس بروکرز کے متعلق، مختلف جو بروکرز ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کا پروسیس بتائیں گے، اکاؤنٹ کی تصدیق کیسے کرتے ہیں، کیونکہ فوریکس میں اکاؤنٹ کی تصدیق کے بغیر اس میں پیسے ڈالنا پاسبل نہیں ہے، اور اگر آپ اس میں پیسے ڈپازٹ کر بھی دیں تو وہ آپ کے وتھڈرا نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ اس طرح انسٹالیشن آف پلیٹ فارم، کہ ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو انسٹال کیسے کرنا ہے، اس میں لاگ ان کیسے کرنا ہے، اور سب سے جو اہم چیز ہے اس لیکچر میں ہوگی کہ پریکٹیکل ورک، بیسک پریکٹیکل ورک ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو یوز کیسے کرنا ہے، اور اس طرح اس کے مختلف ٹولز اور آپشنز کا استعمال۔ لائک دس، تجارتی ٹرمینل جو ہم استعمال کریں گے، جسے ہم MT4 ٹریڈنگ پلیٹ فارم بھی کہتے ہیں، اس کے اندر ہم آپ کو کیا بتائیں گے کہ اس میں ایک ٹریڈ کیسے کھولی جاتی ہے، اس کو بند کیسے کیا جاتا ہے، سنگل کلک کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم سنگل کلک کریں کہ ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے یا کلوز ہو جائے۔ اس طرح پینڈنگ آرڈر کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے، چارٹ سلیکشن کے چارٹ کا انتخاب کیسے کرتے ہیں، اس کو ٹائم فریمز کیا ہوتے ہیں، مارکیٹ واچ کے متعلق بتائیں گے، چارٹ آپشن بتائیں گے، سمت شناسی نیویگیشن چارٹس بتائیں گے، اس کے اوپر مختلف لائنز کا استعمال بتائیں گے، اور پلیٹ فارم کے بارے میں سب کچھ جو کچھ بھی پاسبل ہے، یہ ہم اپنے آج کے لیکچر میں کور کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیفینیشن آف فوریکس، فوریکس ہوتی کیا ہے۔ فوریکس کیا ہے؟ فوریکس ہم غیر ملکی کرنسیوں کی ٹریڈنگ کو فوریکس بولتے ہیں۔ یہ ایک عالمی مارکیٹ ہے اور اس میں موجودہ یا تعین قیمت پر خرید و فروخت اور کرنسیوں کے تبادلے کے تمام پہلو شامل ہیں، اور ٹریڈنگ کے حجم کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، جہاں تقریباً روزانہ $8 ٹریلین کا بزنس ہوتا ہے، یعنی کہ $8 ٹریلین کی ٹریڈز اوپن اور کلوز ہوتی ہیں۔ The foreign exchange market, forex market یا FX market اور currency market is a global decentralized market for the trading of currencies. This includes all aspects of buying, selling and exchanging currencies at current or determined prices. In terms of volume of trading, it is by far the largest market in the world. اس میں سینکڑوں کرنسی پیئر ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، مختلف اسٹاک مارکیٹس جو ہیں دنیا کی بڑی بڑی، ان کے انڈیکس ٹریڈ ہوتے ہیں، تمام بڑے بڑے کرنسی پیئر جیسے US ڈالر، یورو، نیوزی لینڈ ڈالر، آسٹریلین ڈالر، جیپنیز ین، یہ جو بڑے بڑے ان کے آپس میں کرنسی پیئر ہیں، اور اس کی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ اس میں سیل اور بائی ٹریڈز کے ذریعے ہم مارکیٹ کے گیپ میں جو بھی ہمیں پروفٹ یا لاس ہوتا ہے وہ ہم برداشت کرتے ہیں۔ اس کی ہم ساری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں آگے چل کے۔ یہ سب ایک سادہ سی تعریف تھی کہ فوریکس کی ہوتی کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ٹریڈنگ پلیٹ فارم اور فوریکس بروکرز۔ ٹریڈنگ پلیٹ فارم ابھی آپ کے سامنے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے اوپر ٹریڈنگ کریں گے، اس میں ٹریڈز اوپن اور کلوز کیسے کرتے ہیں، سارا پروسیس ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کہ فوریکس بروکرز کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی ایک شارٹ سمری ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ مختلف بروکرز ہیں جیسے ایزی فوریکس، FX چوائس، انسٹا فوریکس، آوا ٹریڈ اینڈ دس اور دیٹ، XM، سی مارکیٹ، FXTM، XNES، گلوبل پرائم۔
इस तरह की दुनिया में सैकड़ों ब्रोकर हैं जो मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे हैं और वहाँ जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज से ऑपरेट कर रहे हैं और ये मुतल्लिका मुल्कों में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास रजिस्टर्ड शुदा है। आपको बेशुमार ऐसे ब्रोकर भी मिलेंगे जो कि स्कैम है, जो कहीं भी प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है, जो आपकी मनी लेके आपको लॉस ही लॉस देते हैं। आप जब भी ट्रेडिंग करें ऑथेंटिक और रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करें। और क्या बेसिस हैं जिन पे एक अच्छा ब्रोकर आप सिलेक्ट करते हैं, हम अगले लेक्चर्स में आपको बताएंगे। अभी ये कुछ ब्रोकर्स से जस्ट एक स्मॉल स्नैपशॉट हमने आपको दिया है। हम वापस चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये बहुत अहम चीज़ें हैं जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहें। इन दोनों के मुताल्लिक हम एक अलग वीडियो आपको देंगे, ये हम इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे। इसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब हम इस पे चलते हैं। हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर एक डेमो अकाउंट बनाएंगे और फिर हम आपको उस डेमो अकाउंट के जरिए ट्रेडिंग करना सिखाएंगे कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें ट्रेड ओपन कैसे करनी है, क्लोज कैसे करनी है, चार्ट की सिलेक्शन कैसे करनी है, पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाने हैं, ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट प्रॉफिट कैसे फिक्स करना है, लाइक दिस और दैट। जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बेसिक्स चीज़ें हैं वो हम तमाम आपको यहाँ बताएंगे। तो आप अपने कंप्यूटर पे ये वेबसाइट खोल बजाय वैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हर ब्रोकर का अलग होता है, जो उसकी मोनोग्राम के साथ आपको मिल जाएगा, लोगों के साथ। लेकिन हम ये जनरल मेटा ट्रेडर 4 जो कि मेटा ट्रेडर सप्लायर है, इसकी वेबसाइट से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करेंगे। हमें विंडोज़ के लिए चाहिए, लाइक मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए हम इसे डाउनलोड करते हैं। ठीक है, ये पहले ही मेरे पास डाउनलोड है लेकिन मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे कंप्यूटर पहले से कई MD4 इंस्टॉल है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए दोबारा से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये मेटा ट्रेडर 4 है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हैं इनकी, और ये ही प्लेटफॉर्म तमाम ब्रोकर इस्तेमाल करते हैं। आप किसी ब्रोकर की वेबसाइट से जब डाउनलोड करेंगे सिर्फ उनके लोगों का फ़र्क होगा, बाकी इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तमाम वर्किंग एक जैसी होती है। ये क्यों नहीं चल रहा, देखते हैं, ये आ गया। ओके, यस, आई एग्री सेटिंग। हम इसको मैंने इसकी चेंज कर दिए बेसिकली रूट डायरेक्टली, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल शुदा है मेटा ट्रेडर 4। प्रोसेस की शायद समझ नहीं आती है, कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जैसे ये स्टार्ट होता है हम इसके ऊपर एक डेमो अकाउंट बनाएंगे जो कि आप किसी भी ब्रोकर का बना सकते हैं। और इस मेटा ट्रेडर को डाउनलोड करने का फ़ायदा ये है कि आप किसी भी ब्रोकर के अकाउंट को इसके अंदर लॉगिन कर सकते हैं। मतलब आपका अकाउंट ऑक्टा FX पे है, FXCM पे है, किसी पे भी है तो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी चल पड़ा है तो इसमें ऐड न्यू ब्रोकर, मैं लिखता हूँ FXCM फॉर एग्जाम्पल। मैं स्कैन करूँगा तो ये इस ब्रोकर के मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं, ये सारे सर्वर पिक करेगा और इसको ये देखिए पिंग कर रहा है मुख्तलिफ। तो मैं इसका डेमो अकाउंट बेसिकली मैंने बनाना, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया FXCM2 US डेमो 01 सर्वर। नेक्स्ट, न्यू डेमो, क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग नहीं है, मैं न्यू रियल भी नहीं डालना चाहता, तो न्यू डेमो अकाउंट। नेक्स्ट,
اس سے یہاں آپ سے یہ آپ کی انفارمیشن وغیرہ پوچھے گا، آپ یہاں اکاؤنٹ کرنسی سلیکٹ کر لیں، یہاں اس کو لیوریج سلیکٹ کر لیں، آپ جتنے بھی سلیکٹ کرنا چاہیں، چاہے آپ چاہیں میں 1 لاکھ سلیکٹ کر لیتا ہوں، ایگری ٹرمز اینڈ کنڈیشن نیکسٹ کریں، تو یہ خود ہی ایک نیو اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ کو دے گا۔ یہ پاسورڈ اور ریکویسٹ پاسورڈ اور یہ سب چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لیں۔ تو ہم اس کو فنش کرتے ہیں، تو یہ لاگ ان ہو گئی، یہاں آ جائے گا۔ اس لیے جب آپ ریئل اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں گے تو آپ لاگ ان ٹو ٹریڈ اکاؤنٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، ریئل اکاؤنٹ کی انفارمیشن دیں گے جو بھی ہوگا، اور یہاں جو ٹھیک ہے، اس طرح ریئل اکاؤنٹ میں کریں گے۔ اب یہ ہمارے پاس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کھل گیا ہے۔ بیسیکلی آپ کو اس کی تمام نیویگیشن سکھائیں گے، کون کون سے آپشن ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں یہ ایکسٹرا چارٹ سارے فی الوقت بند کر رہا ہوں، میرے پاس صرف ایک چارٹ کھلا ہوا یورو یو ایس ڈالر، میں اس کو بھی بند کر دیتا ہوں، ان سب کو بھی ہم ایک لمحے کے لیے بند کرتے ہیں۔ اب یہ ہے ہمارا ٹریڈنگ پلیٹ فارم، یہ جب لاگ ان ہو جائے گا تو ہمارا بیلنس یہاں آ جائے گا، اور یہاں اکاؤنٹ ہسٹری شو ہوگی، اور یہ نیوز ہوتی ہیں جو آ رہی ہوتی ہیں، اپڈیٹ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ تھوڑا سا آپ کو مینیوز کے متعلق بتاتے ہیں، فائل نیو چارٹ ہے، نیو چارٹ مختلف کرنسیوں کے چارٹ آپ اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں مختلف چیزیں، ڈیٹا فولڈر اس کے متعلق ہم آپ کو فیوچر میں بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن اور ڈیلیٹ کیا ہے مختلف چارٹس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ مارکیٹ وائز ڈیٹا ونڈو، ان سب کی یہ شارٹ کیز یہاں بنی ہوئی ہے۔ اس طرح ٹولز ہیں، ہسٹری سینٹر ہے، میٹا ٹریڈ رپورٹس ہے، آپشنز ہیں، آپشن میں ابھی مختلف آٹومیٹک ٹریڈنگ کے حوالے سے اور مختلف سیٹنگ ہوتی ہیں جو فیوچر میں چل کے آپ کو پتہ چلیں گی، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی زیادہ یوزفل نہیں ہوتی۔ یہ ویو والی چیز ہوتی ہے، مارکیٹ وائز ڈیٹا ونڈو، نیویگیشن ٹرمینل اور اسٹریٹجی ٹیسٹر، یہ وہ چیزیں، یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اب ہم سب سے پہلے اس مارکیٹ واچ کو کلک کرتے ہیں، اس کا کنٹرول ایم شارٹ کی آپ کنٹرول ایم کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، دیکھا یہ۔ اب مارکیٹ واچ کے اندر تمام کرنسی پیئر جن کی ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ شو ہو رہے ہوتے ہیں، یہ تمام شو نہیں ہو رہے، یہ کچھ شو ہو رہے ہیں۔ یہاں آپ رائٹ کلک کریں، شو آل، تو یہاں جتنے بھی کرنسی پیئر اور مختلف پروڈکٹس جو بروکر الاؤ کرتا ہے وہ تمام یہاں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ 1 بائی 1 سلیکٹ کرنا چاہیں تو آپ یہاں جائیں، رائٹ کلک، سمبلز میں جائیں، تو یہ مختلف فاریکس کے کرنسی پیئر ہیں، مختلف چیزیں ہیں جس میں یہ ٹریڈنگ کرواتے ہیں۔ اب یہاں سے جس چیز کو ان چیک کریں گے وہ وہاں سے غائب ہو جائے گی، جس کو چیک کریں گے وہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے گولڈ کا کرنسی پیئر ہے، فاریکس 5 کے ہیں، یہ ان کے اپنی سیٹنگز ہیں، تو مختلف یہ ڈالر کے انڈیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم یہاں سے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے یہاں سے اس کو ابھی ہم اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈالر انڈیکس یہاں نہیں آ رہا، ابھی ہم اسے شو کروائیں گے سمبل، یہ دیکھیں میں نے ان چیک کیا تھا، یہ چیک کیا تو یہ نیچے آ گیا یہاں پہ، یہ سے ان چیک کیا تو وہ غائب ہو گیا، یہ پھر آ گیا، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں سے وہ غائب ہو گیا۔ جس چیز کو آپ شو کرنا چاہیں یہاں رکھ لیں، جس کو آپ نہ دیکھنا چاہیں آپ اس کو ان ایڈ کر سکتے ہیں، شو آل بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم چارٹ کھولتے ہیں، کوئی بھی چارٹ آپ نے کھولنا ہے، اس پہ رائٹ کلک کریں، چارٹ ونڈو، یہ چارٹ کھل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس چارٹ کی آپ یہ دیکھیں، اس میں 3 آپشن ہیں، آپ اس میں کون سے چارٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بارز دیکھنا چاہتے ہیں، کینڈل سٹک دیکھنا چاہتے ہیں، لائن چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اس طرح کے زوم ہے، آپ اسے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ لوگ انڈرسٹینڈ ایزیلی کرتے ہیں، ویو کرتے ہیں، وہ بیسیکلی کینڈل سٹک سے چلتا ہے، اس طرح اس کا زوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ چارٹ کی ٹائمنگز ہیں، یہ میں نے 15 منٹ سلیکٹ کی ہے۔ 15 منٹ کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایک ایریا ہے، یہ 15 منٹ، ایک کینڈل 15 منٹ کو شو کرتی ہے کہ 15 منٹس میں اس نے کتنا موو کیا، اپ ورڈ موو کیا یا ڈاؤن ورڈ موو کیا، اس نے کہاں سے سٹارٹ پرائس لی، کہاں سے اینڈ پرائس ہے۔ اگر آپ کرسر کو اس کے اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کو خود ہی بتائے گا کہ اس کی کیا تفصیلات ہیں، اس کی سٹارٹ پرائس کیا تھی، اس کی اینڈ پرائس کیا تھی، اینڈ سو اینڈ سو۔
ایکٹیو پرائس کے، یہ آپ کی ایکٹیو پرائس لائن چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر 30 منٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایوری کینڈل از شوئنگ 30 منٹ چارٹ، کہ 30 منٹ میں کیا موو ہوگا. اب اس گراف کے اندر جو یہ خالی بارز ہیں یہ اپ ورڈ ٹرینڈ شو کرتی ہیں، جو وائٹ فل بار ہیں یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ شو کرتے ہیں. آپ ان کو اپنی مرضی سے کے مطابق چینج بھی کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں رائٹ کلک کریں، پراپرٹیز میں جائیں اور یہاں سے آپ کسی بھی چیز کے سارے چارٹ کا کلر، بیک گراؤنڈ کلر یہ وہ ہر چیز چینج کر سکتے ہیں. جیسے بیک گراؤنڈ کلر پہلے بلیک ہے تو میں اس کو فار ایگزامپل یہ کر دیتا ہوں، یہ ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں اسے ایسے کر دیتا ہوں، یہ ایسے ہو جائے گا. اوکے کریں، یہ ایسے ہو جائے گا. آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں. میں دوبارہ بلیک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس طرح یہ بیک گراؤنڈ کی اس کے بارز ہیں، یہ آپ کنٹرول جی پریس کریں گے تو غائب ہو جائیں گی. کنٹرول جی کنٹرول جی کنٹرول جی شو اور ہائڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. بیک گراؤنڈ لائنز ہو گئی. اس طرح یہ آپشن چارٹ کو یہاں لے آئے گا، ٹھیک ہے. یہ 4 آور چارٹ، یہ 1 ڈے چارٹ، ایوری ڈے ایک ایک دن میں اس کی کیا کیا موومنٹ ہو رہی ہے چارٹ کی، یہ چیز آپ کو یہ بتائے گی، ٹھیک ہے. جب آپ اس کو سلیکٹ نہیں کریں گے تو جہاں مرضی لے جائیں، لیکن جب آپ اس کو سلیکٹ کر دیں گے تو ہمیشہ سے ٹاپ پہ رہے گا یہ، ٹھیک ہے. یہ تھا کہ چارٹ سلیکشن. اب کوئی بھی چارٹ آپ نیا کھولنا چاہیں اس پہ رائٹ کلک کریں، چارٹ ونڈو یا نئی چارٹ ونڈو کھل جائے گی. کلوز کر دیں. آپ اس چارٹ ونڈو کو سکرول ڈاؤن کر کے ڈریگ اینڈ ڈراپ کر دیں. یورو یو ایس ڈالر، آسٹریلین ڈالر، یو ایس ڈی کا چارٹ کھل گیا. یو ایس ڈالر جیپنیز ین کا چارٹ کھل گیا. یہ یورو یو ایس ڈالر کا آپ نیا چارٹ بھی کھول سکتے ہیں، جتنے چاہے چارٹ کھول سکتے ہیں. آپ ان کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، ایسے آپ ان کو اپنی ونڈو کے سامنے سیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تھا چارٹ آپشن کھولنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری مارکیٹ واچ ونڈو یہ کیسے کام کرتی ہے. اب یہ ڈیٹا ونڈو ہے، یہ کیسے، یہ نارملی یوز نہیں کرتے لوگ کیونکہ جب یہ انڈیکیٹر لگے ہوتے ہیں چارٹ کے اوپر. اب آپ جس کینڈل کے اوپر بھی ایرو کی لے کے جائیں گے، یہ اس کا اوپن دیکھیں، وہ بتا رہی ہے آپ کو اوپن ڈیٹ، وہ کینڈل کس پرائس لیول پہ اوپن ہوئی، اس کا ہائی پرائس لیول کیا تھا، اس کینڈل کا لووسٹ پرائس لیول کیا تھا، اور وہ پرائس کتنے پہ کلوز ہوگی یا ہوئی. جیسے ہم اس کو کرتے ہیں کیونکہ یہ تو ابھی پہلے چل رہی ہے، یہ کینڈل ابھی چل رہی ہے جبکہ یہ کلوز ہو چکی ہے. اس کی کلوز پرائس کیا تھی، اس کا والیومز اس میں کتنی مرتبہ، یہ والیومز ہیں. اب والیومز کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریڈنگ والیوم ہے. یہ ہم آپ کو فیوچر میں چل کے بتائیں گے جب ہم انڈیکیٹرز کی بات کریں گے. تو یہ والیومز ہوتے کیا ہیں بیسیکلی. یہ ہے ڈیٹا ونڈو، ٹھیک ہے. یہ یہاں سے شو ہوتی ہے اور ہم انہائڈ اوکے. اب یہ نیویگیشن، یہ نیچے والا پورشن، ٹھیک ہے. نیچے پورشن اس میں بیسیکلی آپ کے لاگ ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آ رہی تھی. آپ یہاں جتنے بھی اکاؤنٹس لاگ ان کریں گے تو وہ سارے کے سارے یہاں آ رہے ہوں گے. میں ذرا آپ نے اسپائک کوئٹ کر دوں تاکہ کسی بھی قسم کا ڈسٹربنس نہ ہو اور اپنا آؤٹ لک بھی، ٹھیک ہے. یہ یہاں آپ کے تمام اکاؤنٹس کی ڈیٹیل آتی چلی جائے گی، جو بھی آپ لاگ ان کریں گے، وہ ریئل ہوگا، سرور ہوگا، وہ سب تھا. اس طرح یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. یہ انڈیکیٹرز کے علیحدہ لیکچرز ہیں جو ہم فیوچر میں چل کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہر انڈیکیٹر یوز کیسے سے ہوتا ہے، اس کے کیا یوزز ہوتے ہیں، اس کے اوپر ورکنگ کیسے کرتے ہیں اور اس سے آؤٹ پٹ کیسے لگ جاتی ہے. بیسیکلی یہ آپ کو ٹرینڈز بتاتے ہیں اور مختلف کیلکولیشنز ہیں، مختلف نام ہیں اور ہر چیز کا ایک اپنا استعمال ہے. اس طرح ایکسپائرڈ ایڈوائزر ہوتے ہیں بیسیکلی آٹومیٹک ٹریڈنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں اسٹریٹجی ڈیفائن کر کے، یہ آلریڈی بنے بنائے بھی ملتے ہیں اور آپ اپنا ایکسپرٹ ایڈوائزر کسی ایکسپرٹ آدمی سے بنوا بھی سکتے ہیں تو وہ پھر آٹومیٹک ٹریڈنگ کرتا ہے. یہ بھی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے ایکسپرٹ ایڈوائزر کے تھرو کہ آٹو ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے. اسکرپٹ ہوتے ہیں، یہ بھی لائک ایکسپرٹ ایڈوائزر ہوتے ہیں کہ اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں تو اس اسکرپٹ کے تھرو وہ ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ پوری ایکٹیویٹی ہوگی. دوبارہ یہاں آتے ہیں.
یہ ہماری ونڈو کھل گئی. اوکے, مارکیٹ واچ ہے ہماری ساری. یہ ڈیٹا ونڈو, یہ نیچے ہمارا کنٹرول پینل اور نیویگیشن بار ساری. ٹھیک ہے, اس کو ہائڈ کرتے ہیں, آپ اس کو کھول لیں. اس طرح یہ نیچے والا حصہ جو ہے آپ کا, جو آپ کی ٹریڈ ہسٹری بتا رہا ہے, ایکٹیو ٹریڈ بتا رہا ہے, سب کچھ یہ کھولے گا. یہ ہوتا ہے اسٹریٹجی ٹیسٹر. اسٹریٹجی ٹیسٹر بیسیکلی پروگرامنگ میں استعمال ہوتا ہے. جو لوگ ایکسپرٹ ایڈوائزر ڈیولپ کرتے ہیں یہ ان کے استعمال کے لیے, اس لیے ہمارے لیے نہیں. اس کو چھوڑ دیں. اب ہم آتے ہیں آرڈر, نیو آرڈر. سب تھوڑا سا پہلے میں آپ کو یہاں بتا دوں, یہ کراس چیئر کنٹرول ایف لائن ہے. یہ بس آپ یہ ایسے یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ پہلے آئیں, چارٹ کو سلیکٹ کریں, پھر اس کو کلک کریں, اور پھر یہاں آ کے آپ بیسیکلی یہ بتا رہا ہے جس پوائنٹ سے میں نے اسے ایکٹیو کیا وہاں سے یہاں تک کتنے پوائنٹس مارکیٹ کے بتا رہا ہے. 808 پوائنٹ یا 80 پیپس. پپ کیا ہوتے ہیں, پوائنٹ کیا ہوتے ہیں, یہ بھی ہم آپ کو فیوچر میں چل کے بتائیں گے. ان کی ڈفرینس کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے, کرنسیوں کا سپریڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے, وہ کیوں آ رہا ہوتا ہے, کس کا زیادہ ہوتا ہے, کس کا کم ہوتا ہے, کس میں ٹریڈ کرنا چاہیے, کس میں نہیں کرنا چاہیے, یہ ساری چیزیں ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. ایک اور چھوٹی چیز ٹک چارٹ. یہ آپ کسی بھی کرنسی کو سلیکٹ کریں گے, جب اس مارکیٹ واچ میں جیسے میں نے یورو یو ایس ڈی سلیکٹ کی, اس کا ٹک چارٹ مطلب ہر سیکنڈ میں اس میں کیا کیا موو ہو رہی ہے, ایوری سیکنڈ وہ کیا موو کر رہی ہے. اس وقت مارکیٹ میں اتنی موو نہیں ہے تو اس لیے تقریباً یہ موو نہ کرنے کے برابر کھڑا. یہ دیکھ لیے ایوری سیکنڈ مارکیٹ میں کیا موو آ رہی ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے. یہاں سے ہم 1 منٹ چارٹ سلیکٹ کرتے ہیں. یہ 1 منٹ ہے بٹ دس از ایوری سیکنڈ موومنٹ. ہم واپس آتے ہیں. اس کے بعد یہ لائنیں ہیں, ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایسے لائن بن جائے گی. ٹھیک ہے, یہ لائن یہ آپ اپنے انالیسس کے لیے لائن بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ سو مختلف لائنز اور ٹولز اور یہ چیزیں فیوچر میں چل کے آپ سیکھیں گے مزید. ٹھیک ہے, اس طرح اس کے اوپر کچھ لکھنا ہو, آپ نے کوئی کمنٹ کرنے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ بھی ڈرا ٹیکسٹ لیبل ہے. اس طرح یہ مختلف ایروز ہیں. آپ نے کہیں کوئی چیز, یہ تھم بن گئی. ٹھیک ہے, اس میں آپ مختلف چیزیں ڈال سکتے ہیں. اسٹاک سائن ہے, مختلف انڈیکیشنز ہیں, کسی بھی جگہ آپ رکھ لیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور آپ یہ کلر, بیک گراؤنڈ کلر اور کینڈلز کے کلر اور یہ سب کچھ اپنے انڈرسٹینڈنگ, اپنی ایز, اپنی آسانی کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب ہم اس کے اوپر ٹریڈنگ کرنا آپ کو بتائیں گے کہ ٹریڈ لگانے کیسے ہے, ٹریڈ کلوز کرنی ہے. باقی تمام چیزیں ہم نے آپ کو اس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے جو مختلف بٹنز ہیں ان کا استعمال بتایا. ابھی ہم اس کے اوپر ٹریڈ کرنا آپ کو بتائیں گے کہ ٹریڈ لگانے کیسے. ہم نے اب یورو یو ایس ڈالر ہے تو نیو ٹریڈ, نیو آرڈر, اس میں جائیں گے یورو یو ایس ڈالر. ہم اس کا منیمم ٹریڈ والی سلیکٹ کریں گے. انیبل میکسیمم ڈیویشن فرام کوٹڈ پرائس, یہ ہم کہتے ہیں 10 پیپس ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ 0 رکھتے ہیں تو اگر اس وقت مارکیٹ موو کر رہی تھی, جس لمحے ہم نے کلک کیا کہ ٹریڈ ایکٹیو کرو, بائی کرو یا سیل کرو, جس لمحے ہم نے کلک کیا اگر اس لمحے وہ چند لمحے مارکیٹ وہاں رکی رہے گی تو ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہوگی, ادروائز ہماری ٹریڈ ایکٹیو نہیں ہوگی. تو ڈیویشن فرام پیپس ہم نے کہہ دیا کہ جس جگہ مارکیٹ پہ ہم کلک کریں گے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ 10 پیپس, اگر وہ 2 3 4 5 6 7 8 1 سے 10 پیپ تک موو بھی کر دیا تو بھی ہماری ٹریڈ ایکٹیو ہو جائے. تو اس طرح ہماری ٹریڈ آسانی سے ایکٹیو ہو جائے گی. ٹائپ کیا ہے, انسٹنٹ ایگزیکیوشن, ہم ابھی فوراً ٹریڈ لگانا چاہتے ہیں. پینڈنگ آرڈر کا ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں. اسی طرح ٹیک پروفٹ کیا ہے, سیٹ لاس کیا ہے, یہ بھی ہم پہلے ہم ٹریڈ لگاتے ہیں. یہ بائی ٹریڈ, یہ ہماری ٹریڈ سکسیزفل ہوگی. اوکے, یہ ہماری ٹریڈ لگی بائی ٹریڈ. اب بائی ٹریڈ لگی ہے تو اب جب اس ٹریڈ سے مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہمیں پروفٹ ہوگا, جب اس مارکیٹ لائن سے مارکیٹ نیچے آئے گی تو ہمیں لاس ہوگا. یہ ہمارا بیسیکلی پرائس لیول ہے جہاں ہماری ٹریڈ ایکٹیویٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک طریقہ ہے کہ ہم یہاں سے لگائیں, ایک طریقہ ہے کہ ہم
इस एरो को आप क्लिक करें, ये देखें ये जो स्मॉल एरो है, ठीक है, इसको आप क्लिक करें तो ये आपको जस्ट ट्रेड लगाने के लिए एक टेबल खुलेगी। इसमें आप अपना ट्रेड वॉल्यूम सेलेक्ट करें, ठीक है, और सेल या बाय करना। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे तो पहली दफ़ा हम ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो ये सिंगल क्लिक का ऑप्शन हमसे मांगेगा कि आप इसे एक्टिव करना चाहते हैं, एक्सेप्ट, ओके। तो अब हम जहाँ भी कहीं सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रेड एक्टिव या क्लोज हो जाएगी। मैं एक और बाय करता हूँ, मैं एक सेल करता हूँ, ये हमारी ट्रेड्स एक्टिवेट होती चली जा रही हैं, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज करना तो ये देखें इस एरो क्रॉस एरो पे आप क्लिक करके क्लोज होती जाएगी। एक तरीका ये है। अब ये मैंने बाय की ट्रेड लगाई। दूसरा तरीका ये कि मैंने ट्रेड को क्लोज करना है, आप इसको डबल क्लिक करें, ये ट्रेड ओपन हो गई, ठीक है। प्राइस लेवल पे आप क्लिक करें, ये ट्रेड ये टेबल हमारा ऑर्डर टेबल बेसिकली ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्लिक कर दें इनवैलिड प्राइसेस। जब मैंने क्लोज किए मार्केट यहाँ से मूव कर चुकी थी इसलिए उसने कहा इनवैलिड प्राइसेस। खैर अभी ये क्लोज हो गई। तो अब हम इसमें ट्रेड लगाने आपको बताया। अगला स्टेप ये है कि फर्स्ट करें हम एक ट्रेड लगाते हैं और हम उस पर टारगेट प्रॉफिट और टारगेट लॉस सेट करना चाहते हैं। तो एक तरीका ये है कि हम ये मैंने सेल ट्रेड लगाई, अब इस लाइन को ड्रैग करें और नीचे लगाएं। ये मैंने सेल ट्रेड लगाई तो ये मेरा टारगेट प्रॉफिट बन गया, ठीक है। ये देखें ये टीपी के साथ लिखा हुआ टारगेट प्रॉफिट। इस तरह मैंने इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये मेरा लॉस बन जाएगा, लॉस लेवल। अब मैंने दो लेवल डिफाइन कर दिए, एसएल सेट लॉस, टीपी टारगेट प्रॉफिट। इस ट्रेड का मैंने टारगेट प्रॉफिट भी फिक्स कर दिया और इसका लॉस भी। अब मार्केट किसी भी साइड पे जाएगी, ऊपर जिस लाइन को भी पहले हिट करेगी ट्रेड उसी जगह क्लोज हो जाएगी, चाहे वो प्रॉफिट वाली साइड को पहले हिट करे चाहे लॉस वाली साइड को पहले हिट करे। बेशक मेरा कंप्यूटर बंद पड़ा हो। एक चीज़ हम आपको यहाँ बताते चले जाएं कि जब सिस्टम के ऊपर ट्रेड लगा दी एक दफ़ा आपने अपने टर्मिनल के अंदर, अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रेड एक्टिव कर दी, तो कुछ लोग नए ये समझते हैं कि अगर हम अपना कंप्यूटर बंद कर देंगे तो शायद वो वर्किंग बंद हो जाएगी। वो वर्किंग बंद नहीं होती। वो जहाँ मार्केट जाएगी प्रॉफिट वाली साइड पे, लॉस वाली साइड पे, वो आपकी ट्रांजैक्शन का जो प्रॉफिट या नफ़ा या नुकसान होगा वो साथ साथ वैसे ही कैलकुलेट होता रहेगा। और अगर आपने टारगेट प्रॉफिट या टारगेट लॉस सेट लॉस फिक्स किया हुआ है तो अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाती है और इन लाइनों में से किसी एक लाइन को हिट करती है तो वो भी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि इस वक्त आपका कंप्यूटर चल रहा हो, आपका इंटरनेट चल रहा हो, क्योंकि ये अब इस कंपनी के सर्वर के ऊपर चल रही है ट्रेड। हाँ, हमारी ट्रेड फॉरवर्ड हो गई, ठीक है। अभी हम जब ट्रेड लगाते हैं थोड़ा सा हमें लॉस आता है, इसको स्प्रेड कास्ट बोलते हैं। ये भी हम आपको फ्यूचर में चल के बताएंगे कि स्प्रेड कास्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है। यहाँ देखिए कुछ करेंसियाँ पॉइंट के बाद 5 डिजिट शो कर रही हैं, कुछ कंपनियाँ करेंसीज पॉइंट के बाद 3 डिजिट, कुछ 2 वाली भी हैं, ठीक है। तो हम हर चीज़ इन चीज़ों की कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि वो क्यों है और कैसे, और इसकी कैलकुलेशन क्या है, और पिक कास्ट क्या होती है, उसकी मूवमेंट क्या होती है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपका कितना बड़ा अकाउंट है तो आप कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन लगाएं, और मुख्तलिफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी हम आपको शेयर करेंगे। एक वक्त में आप एक से बहुत ज़्यादा करेंसी पेयर्स में बेसिकली डील नहीं कर सकते। डील करेंगे खुद ही फंस जाएंगे और नुकसान उठाएंगे। तो इसलिए कोशिश करेंगे एक वक्त में 1, 2, 3 करेंसी पेयर्स में आप डील करें। तो ये तो था ट्रेड लगाना, क्लोज करना, टारगेट प्रॉफिट रखना, टारगेट लॉस सेट करना। एक तरीका ये भी है। दूसरा ये मैं न्यू ऑर्डर ओपन कर रहा हूँ, मैं इसके 0.01 लॉट साइज खरीदूंगा तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं इसका ये सेट लॉस और ये इसका टारगेट प्रॉफिट, ठीक है, मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं इसको सेल ट्रेड कर देता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे ही एक्टिव किया वो डिफ़ॉल्ट उसके साथ आ गया। इसमें यह है कि मुझे दोबारा सेट करने की ज़रूरत नहीं है जब मार्केट तेज होती है। अब एक चीज़ होती है ट्रेलिंग स्टॉप। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है ये हम आपको
यहीं एक्टिव होते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ये ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाता है। ये काम कैसे करता है इसकी भी हम आपको बहुत ज़्यादा तफसील में बताएंगे कि जब एडवांस ट्रेडिंग सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ हम आपको इसका बताएंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं। ये स्पेशली उस वक्त यूज़ होता है जब मार्केट बहुत फास्ट हो और आप अपने आप को मार्केट के मूव से सेव करना चाहें। भाई मार्केट में बिल्कुल मूव होने के बराबर नहीं है, बहुत स्लो मूव है, वरना मैं अभी आपको दिखाता बेसिकली कैसे काम करता है और उसका टारगेट लेवल्स कैसे कैसे चेंज होते चले जाते हैं। अब ट्रेड लगाना हमने यहाँ से सीखा, इस टेबल से सीखा, और एक और ऑप्शन Alt B प्रेस करें, Alt B अपने सिस्टम के ऊपर, तो ये आपका टेबल खुल गया है। ठीक है, अब इसके थ्रू भी आप ट्रेड लगा सकते हैं। इस टेबल के थ्रू ट्रेड क्या है, ये इस टेबल के थ्रू बहुत ज़्यादा क्विकली ट्रेड लगाता है। इस तरह यहाँ इस टेबल के थ्रू छोटे छोटे प्राइस लेवल का सेट लॉस पेंडिंग ट्रेड बेसिकली लगा सकते हैं कि जैसे सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, ये देखें वो ट्रेड एक्टिव हो गई उस प्राइस लेवल के साथ। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब ये भी एक ऑप्शन है लेकिन इस टेबल के इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि ये बहुत क्विकली ट्रेड लगाता है इस टेबल के निस्बत या इस ऑर्डर के निस्बत। ठीक है, अब हमने ट्रेड लगाना, ट्रेड क्लोज करना सब कुछ सीखा। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने पार्शियल ट्रेड क्लोज करनी है, मैंने एक ट्रेड लगाई, ये बाय ट्रेड लगाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें हाफ ट्रेड क्लोज करूँ और हाफ एक्टिव रहे। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। मैंने ये बाय ट्रेड लगाई है, अब मैं यहाँ डबल प्राइस पे इस लाइन पे क्लिक किया तो मैं इसका कहता हूँ कि पार्शियल क्लोज करें। मैं कहता हूँ कि इसमें से 1.00 के बगैर 0.5 इतना हिस्सा क्लोज करें। अब आप देखिए 1.0 मैं क्लोज करूँगा, उतना लॉस मेरे अकाउंट में चला जाएगा या प्रॉफिट जो भी सिचुएशन होगी, और बाकी ये देखिए आधी ट्रेड रह गई। ठीक है, ये हम क्लोज। अब हम आते हैं, आपको बताते हैं कि पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाते हैं। एक तरीका ये है कि आप न्यू ऑर्डर में जाएं या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए पेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट करें। पेंडिंग ऑर्डर की टाइप्स क्या हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। अब ये बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप क्या होता है, इसका भी हम आपको गाइड करते हैं और एक लगते कैसे हैं इसका भी हम। यहाँ आपको प्राइस फिक्स करनी पड़ेगी, हाथ से लिखनी पड़ेगी सारी चीज़ें कि किस प्राइस लेवल पे ये एक्टिव हो। एक्सपायरी भी आप लगा सकते हैं, कितने बजे वो एक्सपायर हो जाए। अगर उतने देर में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो खुद ही एक्सपायर हो जाएगा, आपको एक्सपायर क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको सादा तरीका बताते हैं। आप राइट क्लिक करें, बाय लिमिट, ये मैंने लगा दी, फिर राइट क्लिक करें, ट्रेडिंग में जाएं, सेल स्टॉप। अब बाय लिमिट ये है कि बाय ऑर्डर को हम लॉन्ग ऑर्डर भी बोलते हैं और सेल ऑर्डर को हम शॉर्ट ऑर्डर बोलते हैं। फॉरेक्स की लैंग्वेज में बाय ऑर्डर को हम लॉन्ग और सेल को शॉर्ट बोलते हैं। अब मैंने ये एक बाय लिमिट लगाई है, एक सेल स्टॉप लगाया है। बाय लिमिट क्या है कि अगर मार्केट ये नीचे आती है यहाँ तक और यहाँ से फिर ऊपर जाती है तो जैसे ही इस लाइन को टच करेगी मेरे बाय लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी। मेरा ये ऑर्डर 1.00 लॉट साइज का एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे मेरा कंप्यूटर बंद पड़ा हो, मेरा इंटरनेट ना चल रहा। जब मैंने इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक मरतबा ये पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए तो जब भी मार्केट उस पॉइंट पे आ जाएगी वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं ये चीज़ बार बार इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग ये समझते हैं जब हम कंप्यूटर बंद कर देंगे तो उसके ऊपर मौजूद तमाम अवामिल जो हैं, जो काम हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, वो एक्टिवेट नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह सेल लिमिट और ट्रेडिंग में जाए बाय स्टॉप। अब बाय स्टॉप क्या है, ये दो चीज़ें, ये बाय लिमिट है, ये बाय स्टॉप। बाय लिमिट क्या है, अगर मार्केट नीचे आती है और इसको हिट करते हैं तो यहाँ ये एक्टिवेट हो जाएगा बाय लिमिट, ओके, बाय का ऑर्डर। और बाय स्टॉप क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर जाती है तो ऊपर जाते जाते इसको हिट करके एक्टिवेट करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह ये मेरा है
सेल लिमिट और सेल स्टॉप। ये अगर मार्केट हम कहते हैं ऊपर आती है, इसको हिट करेगी तो ये हमारी सेल लिमिट एक्टिवेट हो जाएगी, और इस तरह अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ नीचे जाती है ये, ठीक है, तो ये हमारे सेल स्टॉप को एक्टिवेट करेगी, उतनी ट्रांजैक्शन एक्टिवेट होगी और उसके ऊपर में प्रॉफिट या लॉस होता चला जाएगा। ये थे हमारे पेंडिंग ऑर्डर। अगर हमारे इस विंडो में खड़े हैं, हमारा सिस्टम बंद है, तो भी अगर मार्केट इन पॉइंट्स को टच करती है तो ये यहाँ एक्टिवेट हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ चार्ट्स हमने आपको बताया, और ये तक इसमें मेन ऑपरेशन सारे हमने आपको बता दिए। ये ऑटो ट्रेडिंग के हैं, ये लैंग्वेज एडिटर है, ये प्रोग्रामर से मुतल्लिक है, और ये ऑटो ट्रेडिंग है। ये अब हम आपको एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ फिक्स करेंगे तो हम आपको बताएंगे ये कैसे काम करता है। अब हम एक से ज़्यादा चार्ट खोल लेते हैं, कोई से भी चार्ट खोल लेते हैं, चार्ट विंडो, कुछ और चीज़ों से मुतल्लिक आपको गाइड करते हैं। पहले तरह हम इस विंडो को बंद कर देते हैं, विंडोज़ में जाएं, ये हमारी विंडोज़ को सॉर्ट आउट कर देगा, ठीक है। तो देखिए मैंने चार्ट विंडोज़ खोली हुई हैं, तो ये ऑप्शन यूज़ होते हैं, ये ऐसे कर देगा विंडोज़ को, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर देगा। तो जस्ट मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। आप इसे मैनुअल भी सेट करके रख सकते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस चार्ट को बड़ा छोटा करके देखना चाहें, आप इसके जिस कॉर्नर में रखना चाहें वहाँ रख के देख सकते हैं, ठीक है। ये विंडोज़ का ऑप्शन है, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके स्केल, और ये टूल, इसमें कुछ पास ऑप्शन है, और ये न्यू ऑर्डर है, ये वही ऑर्डर है जो हम यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है, इधर विंडोज में, सॉरी टूल्स में पड़ा है। इस तरह चार्ट के ऑप्शन हमने आपको बताए हैं, बार चार्ट, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, यही ऑप्शन, ये जो ऑप्शन यहाँ मौजूद हैं, ये सारे यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। इधर मतलब टाइम फ्रेम है, किसी चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करना है तो हम उसको टेम्पलेट क्या है ये हम अभी आपको बताते हैं। ग्रिड मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोल जी से ग्रिड शो या हाइड होंगे, ठीक है, ये देखिए ये शो हो गई, हाइड हो गई। इधर चार्ट के अंदर चार्ट्स के तमाम ऑप्शन हैं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ऑटो स्क्रॉल, चार्ट शीट, ये देखें यहाँ मौजूद है, ठीक है। इधर जूम इन जूम आउट ये मौजूद है, ठीक है, और प्रॉपर्टीज, किसी भी चार्ट की प्रॉपर्टीज आपने पहले देखनी है, यहाँ राइट क्लिक करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम राइट क्लिक के तमाम बटन्स का एक दफ़ा गाइड करते हैं। राइट क्लिक, सेल लिमिट आपको बता दी, ट्रेडिंग के अंदर बाय लिमिट, सेल लिमिट, अलर्ट ये है कि मैंने यहाँ ये अलर्ट लगा दिया इस प्राइस लेवल पे। जब प्राइस यहाँ आएगी इस करेंसी की तो ये मुझे एक बजर देगा, एक अलार्म देगा, मुझे पता चलेगा कि मैंने ये प्राइस लेवल फिक्स किया हुआ था। अब मेरी करेंसी का प्राइस लेवल वहाँ आ गया तो मैं उसके मज़ीद जो ट्रेड करना है वो उसको देख सकता हूँ, ठीक है। डेप्थ ऑफ मार्केट, एल्ट भी मैंने आपको बताया ये चीज़, इसको यूज़ करना, फ्यूचर में हम मज़ीद एडवांस लेवल भी इसको यूज़ करना बताएंगे क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें चल रही हैं बिल्कुल, ठीक है। वन क्लिक एल्ट टी, ये चीज़ बेसिकली यहाँ से शो या हाइड होता है, और दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि एल्ट टी, और यहाँ राइट क्लिक के थ्रू टाइम फ्रेम सेम, चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज हो गया देख लें, ठीक है। टेम्पलेट का भी बताना मैंने आपको, बाकी ये जूम इन जूम आउट, ऑटो रेंज, ग्रिड्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। और इस चार्ट की आप पिक्चर भी सेव कर सकते हैं, किसी को भेजनी हो या किसी भी पर्पज़ के लिए सेव करके आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। अगर प्रिंटर उठाए तो डायरेक्ट भी प्रिंट ले सकते हैं आप अपने कंप्यूटर से। अब यहाँ तक ये तमाम चीज़ें इसकी बेसिक्स आपको बता दी हमने। अब हम इसमें तकरीबन तमाम कंप्लीट हो गया है, और एक चीज़ इसमें रह गई इस वक्त, टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है ये देखेंगे, ये मैंने इसके ऊपर ये एक टेम्पलेट लगा दिया। ये मुख्तलिफ चीज़ें मैक्ड है, स्टॉकिस्टिक्स है, RSI, ये चीज़ें क्या हैं कि मैक लाइन क्या होती है,
स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, RSI क्या होती है, इसको हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बोलते हैं, इसका यूज क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये आपकी ट्रेडिंग में कैसे मदद करता है, ये चीज। अब बेसिकली मैं आपको बताने चाहता हूँ कि टेम्पलेट क्या होता है। फर्ज करेंगे मैंने अपने चार्ट के ऊपर ये तमाम टूल्स लगाए हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैंने दूसरे चार्ट पे लगाने हैं तो इस चार्ट पे लगाने के लिए मुझे एक एक टूल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये एक इंडिकेटर ये लगाता हूँ, ये CCI ये ओके किया, ये BRS ओके किया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये मैक मैंने इस पर लगा दिया, ठीक है। ये मुख्तलिफ चीज़ें लग गई। इस तरह जब मैंने मैक लगाया तो आप इसकी प्रॉपर्टीज से इसकी चेंज भी कर सकते हैं कि आपको उसमें क्या क्या फिगर चाहिए, कितने वॉल्यूम पे हो, एक EM में क्या हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कितनी हो, ठीक है, और पीरियड्स कितना, ये सारी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। अब मैंने ये एक चार्ट फिक्स कर लिया, इसके अंदर मैंने अपने टूल्स लगा दिए, ठीक है। ये सारे टूल्स मैंने इसमें लगा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं नए चार्ट के ऊपर ये टूल्स लगाने हैं तो मुझे दोबारा एक एक टूल लगाना पड़े, मेरा ये पूरा फॉर्मेट कॉपी होके वहाँ आ जाए, ठीक है। ये इस पर इंडिकेटर लिस्ट है, यहाँ से आप कोई भी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, डिलीट। अब मैं कहता हूँ मेरे ये 2 इंडिकेटर लगे हुए हैं इसके ऊपर, और मैं इसको चाहता हूँ जब मैंने इस चार्ट पे लगाने तो मुझे दोबारा ये ढूंढने और इस पर लगाने ना पड़े। तो आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट। अब ये हमारे टेम्पलेट लिस्ट में सेव हो जाता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है, सेव कर दें। अब इस मैं चाहता हूँ कि यही टेम्पलेट मैंने ये पूरा कॉपी करना है इस चार्ट के ऊपर। राइट क्लिक करें, टेम्पलेट में जाएं और 1 2 3 यहाँ आगे टेम्पलेट, ये देखिए सेम वही इंडिकेटर इसने यहाँ इस चार्ट के ऊपर भी लगा दी, एज इट इज इसको कॉपी कर दी और ये हमारे सिस्टम में सेव हो गया, ठीक है। यहाँ से भी आप बेसिकली ये सेव टेम्पलेट का बटन बना हुआ, ठीक है, यहाँ रिमूव टेम्पलेट कर सकते हैं, लोड टेम्पलेट, सेव टेम्पलेट, आप इसको यूज़ कर। ये कुछ टेम्पलेट नीचे हैं, ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये टाइमिंग का बटन है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ टैब्स में भी हैं बटन और यहाँ वैसे भी है। आप किसी भी तरह बड़ी आसानी से इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करें। अब हमने तकरीबन तमाम चीज़ें आपको ट्रेडिंग करने के मतलब बताई। अब अगले लेक्चर्स में हम आपको मज़ीद गाइड करेंगे, एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। उसमें हम आपको इंडिकेटर्स के मतलब बताएंगे, उसमें हम आपको एक्सपर्ट एडवाइजर्स के मतलब बताएंगे, उसमें हम आपको मनी मैनेजमेंट के मतलब बताएंगे, उसमें हम आपको ट्रेडिंग करने के इस वक्त है न्यूज़ को कैसे स्टडी करना है, कहाँ से न्यूज़ को स्टडी करना है वो बताएंगे। हम ये तमाम लेक्चर अलग स्टेप्स में बनाएंगे और ये लोड करेंगे। और अब हम अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि सप्लाइड कास्ट क्या होती है। कुछ करेंसियों की पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक कैलकुलेशन है, कुछ की 2 है, कुछ की 3 है, वो क्यों है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, आपका कितना बड़ा अकाउंट है तो कितनी बड़ी ट्रेड रिकमेंडेड है, कितना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, आप रिस्क मैनेज कैसे करना है, आपकी मनी मैनेजमेंट क्या है, आप किस कदर रिस्क लेना चाहते हैं, कितना लूज करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाई स्टेप अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अकाउंट ओपन कैसे करना है, उसको वेरीफाई कैसे करवाना है, उसमें फंडिंग कैसे करनी है, और फिर इसमें से अगर विथड्रॉल की जरूरत पड़े तो वो कैसे करनी है। यानी कि इस मार्केट से मुतल्लिक़ जो भी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये हमारा आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर था जिसमें हमने आपको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन फॉरेक्स मार्केट की बताई, इसके इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का ऑपरेशन बताया कि इसमें ट्रेड लगानी कैसे है, क्लोज कैसे करनी है, ये तमाम चीज़ें बताएं। मुझे उम्मीद है कि हमारा ये लेक्चर आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा, ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, जो अभी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बेसिकली ये लेक्चर उनके लिए। और फिर जैसे जैसे अगले लेक्चर आएंगे उसमें कुछ एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी यूजफुल चीज़ें आएंगी। और फाइनली हम ये चीज़ें भी शेयर करेंगे कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लगा सकते हैं और हमारी 70% रेशियो ऑफ विन हो सकती है और हम लूज कितना कर सकते हैं, लाइक दिस और दैट। ये हमारा आज का
پہلا لیکچر تھا، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ